Hello friends, how are you? Today's we meet for our Gujarat board lecture. Our chapter is electric charge and electric field. In this chapter we already study about the what is electric flux. On the behalf of flux our equation is phi is equal to E dot delta S. We know very well what is flux. After that we have to define on the basis of flux what is the Gauss law. Gauss law defines, in the previous lecture we have to already study about the distribution of electric charge, continuous charge distribution. In this lecture we have to define already three charge distribution: one dimension, two dimension and three dimension. One dimensions define lambda, two dimensions define sigma and three dimensions define rho. Lambda is equal to Q upon L, sigma is equal to Q upon A and rho is equal to Q upon V. Per unit length charge, per unit area charge, per unit volume charge. Three charge distributions we have to define. On the basis of charge distribution we have to define electric field. E is equal to kq upon r square. On the behalf of, it is the point charge electric field, always inversely proportional with r square, and dipole electric field always inversely proportional with r cube. समझाई सर? डाइपोल जो कि ना डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, so always define C particularly kp upon r cube and 2 kp upon r cube. Dipole electric field always inversely proportional with r cube, but here any charge, point charge at r distance, electric field always define kq upon r square or inversely proportional with r square, remember. But here on the behalf of Q, lambda is equal to Q upon L, so Q is equal to lambda L. So in this equation E is equal to KQ upon R square, we have to put down on the behalf of Q lambda into L. Done? એવી રીતના આપણે ઇક્વેશન્સ જોયા હતા. ઇક્વેશન્સ ઓલરેડી તમે હોમવર્કમાં પણ લખેલા હતા. Next we have to define on the basis of charge distribution Gauss law, most important part for us. In the Gauss law we have to define some of the Gauss law we are used for the find out the electric flux. On the basis of electric flux as well as we have to find out the electric field as well as electric charge. Gauss law નો યુઝ છે ને આપણે લોકો ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે લઈએ છીએ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે લઈએ છીએ, as well as we have to find out the total charge in this system or enclosed system. કોઈ પણ enclosed system છે ને, closed surface, એની અંદર total charge કેટલો છે, due to this charge what is the electric field. આ બધી વસ્તુ find out કરવા માટે આપણે Gauss law નો use કરીએ છીએ. So here what is the Gauss law, what is the equation of the Gauss law, what is the application. Let we have to start. ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. In the Gauss law, first of all, અહીંયા મેં PDF ઓલરેડી બનાવેલી છે. હું તમને જ્યાં કહું કે Gauss law અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે, આ ઇક્વેશન સુધી જ પ્રૂવ કરવાનું છે તો ત્યાં સુધી જ લેવાનું. પછીની જે થિયરી હશે હું કહેતો જઈશ કે અહીંયા છે તમારા Gauss lawની જે વર્ડિંગ છે, જે સ્ટેટમેન્ટ છે, અહીંયા ઓલરેડી મેં PDF બનાવેલી જ છે, એ જ તમારે એક્ઝામની અંદર લખવાનું છે, એટલું જ. ઇટ ઇઝ યોર બેનિફિટ. બોર્ડ ઉપર ભણાવતો હોય તે બેનિફિટ ના રહે. સો હિયર યોર બેનિફિટ ઇઝ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાંથી કેટલું લખવું કે કેટલું ના લખવું એ તમને અહીંથી ખબર પડે છે. સો હિયર લેટ અસ કન્સિડર ધી one charge Q, and charge Q we have to define three dimensional sphere is this. આ સ્ફિયર આપણે કન્સિડર કર્યું, એના સેન્ટરમાં છે ને કોઈ ચાર્જ Q છે. હિયર લેટ અસ કન્સિડર ધી ટોટલ ફ્લક્સ થ્રુ ધી સ્ફિયર ઓફ રેડિયસ R. આ સ્ફિયર છે પણ અહીંયા 2Dમાં તો હું સ્ફિયર ડિફાઇન ના કરી શકું ને. અહીંયા તમને સર્કલ લાગે પણ એકચ્યુઅલમાં 3Dની અંદર સ્ફિયર છે, એની રેડિયસ કેટલી છે, R છે, વિચ એન્ક્લોઝડ એ પોઈન્ટ ચાર્જ Q એટ ધીસ સેન્ટર. એના સેન્ટરમાં કોણ છે સર? ઇન ધીસ સ્ફિયર સેન્ટર વી હેવ ટુ ડિફાઇન પોઈન્ટ Q ચાર્જીસ. We have to define Q charges. So let's just find out the flux due to whole surface.
Due to wall surface, you have to find out the electric flux. લાસ્ટમાં જે ઇક્વેશન મળશે ને આપને લોકોની ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સનું જ ઇક્વેશન મળશે. સો હિયર લેટ અસ કન્સિડર ઇન ધીસ સ્ફિયર વી હેવ ટુ કન્સિડર ધી વન ડેલ્ટા એસ સરફેસ. પહેલાં છે ને આનું ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરું. આ ડેલ્ટા એસ સરફેસ દેખાય છે ને, સરફેસથી 2Dની અંદર હોય, આ સમજાય છે ને. એનો કોઈ એક ડેલ્ટા એસ સ્મોલ એલિમેન્ટ લઈ લીધો, સમ એરિયા એલિમેન્ટ સ્ફિયર ઉપરનો, કોઈ એક સ્ફિયર છે, સ્ફિયરનો કોઈક એરિયા લઈ લીધો એની સરફેસ ઉપરનો. એ કેટલો છે? તો કે સર ડેલ્ટા એસ છે. વોટ ઇઝ ધી એરિયા વેક્ટર ઓફ ધી સરફેસ? ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધી સરફેસ એન્ડ ઓલવેઝ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન ઓફ ધી સરફેસ. એરિયા વેક્ટર છે ને, મેં તમને લેક્ચરમાં સમજાવેલું હતું. એરિયા વેક્ટર છે ને ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર એન્ડ આઉટવર્ડ ટુ ધી સરફેસ. આ આઉટવર્ડ સાઇડ થાય કે ના થાય? ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ડેલ્ટા એસ કોસ થીટા. થીટા ઇઝ ધી એંગલ between ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ એરિયા વેક્ટર, નોટ એ એરિયા. થીટા છે ને કોની વચ્ચેનો એંગલ છે? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ એરિયા વેક્ટર વચ્ચેનો એંગલ છે. એરિયા વેક્ટર કઈ રીતના હોય? કોઈ એક એન્ક્લોઝ સરફેસ છે, વી હેવ ટુ ડિફાઇન એન્ક્લોઝ સરફેસ. સ્ફિયર ડિફાઇન કરો, ચાલો ક્યુબ ડિફાઇન કરો. ક્યુબ ડિફાઇન કર્યો ને, એની આ સરફેસનો એરિયા વેક્ટર કઈ ડાયરેક્શનમાં? ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર એન્ડ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન ઓફ ધી સરફેસ. એટલે પરપેન્ડિક્યુલર સર આ સરફેસનું છે ને આ મંદરની બાજુ થાય, પણ એ નહીં લેવાનું. ઓલવેઝ ટેક્સ્ટબુકની અંદર ક્લિયરિફિકેશન સાથે રાઇટ કરેલું છે કે યુ હેવ ટુ ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર એરિયા વેક્ટર ટુ ધી સરફેસ એન્ડ ઓલવેઝ ઇન આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન. ઓલવેઝ એની ડાયરેક્શન કેવી હોવી જોઈએ? તો કે સર આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં હોવી જોઈએ. ડન. સો હિયર વી હેવ ટુ કન્સિડર ધી ડેલ્ટા એસ સરફેસ. એરિયા વેક્ટર ઇઝ ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર, ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર, આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન પરપેન્ડિક્યુલર. સર આમાંય થાય, પણ આ તો તમે સ્ફિયરની અંદરની બાજુ આવી ગયા ને, ઇનસાઇડ ધી સ્ફિયર થઈ ગયું. આપણે આઉટસાઇડ ધી સ્ફિયર કન્સિડર કરવાનું એરિયા વેક્ટર. સર પરપેન્ડિક્યુલર વી હેવ ટુ ડ્રો એ બોથ સાઇડ. વિચ સાઇડ વી હેવ ટુ કન્સિડર? યુ હેવ ટુ કન્સિડર ધી પરપેન્ડિક્યુલર ડાયરેક્શન ઇન આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન. ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલરલી આઉટવર્ડ લેવાનું છે. તો અહીંયા એરિયા વેક્ટર કંઈક આ ડાયરેક્શનમાં થશે. જો અહીંયા મેં ડ્રો કરેલો છે એરિયા વેક્ટર આ ડાયરેક્શનમાં પરપેન્ડિક્યુલર. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ? ડ્યુ ટુ ધીસ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પ્લસ ચાર્જ છે ને, પ્લસ ચાર્જ છે, ઓલવેઝ રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઇડ. તો એ પણ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં આવે કે ના આવે? યસ સર. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અહીંયામાં આવે, કારણ કે આ જે પોઈન્ટ ચાર્જ છે ને એનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રેડિયલી આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં હોય. સો આ સરફેસમાંથી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કંઈક આ ડાયરેક્શનમાં આવે પરપેન્ડિક્યુલરલી. સર એરિયા વેક્ટર ઈ ડાયરેક્શનમાં, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ ડાયરેક્શનમાં. વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ફ્લક્સ. બંનેની ડાયરેક્શન ખબર પડી ગઈ. વોટ ઇઝ ધ ફ્લક્સ? તો અહીંયા તમને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે આ જે સ્ફિયર છે ને આવા ઘણા બધા ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટનો બનેલો છે, હા કે ના? ધીસ સ્ફિયર વી હેવ ટુ ડિવાઇડેડ ઇન ટુ સ્મોલ એરિયા એલિમેન્ટ સોન ઇન ફિગર. આ ફિગરની અંદર ડિફાઇન કર્યો. આ સ્મોલ એરિયા એલિમેન્ટ લઈ લીધો ડેલ્ટા એસ. હકીકતે આ છે ને ઘણા બધા કન્સિડરેશનનો બનેલો છે, ઘણા બધા ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટનો બનેલો છે. બટ હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન સ્ફિયર ઇન્ટુ સ્મોલ એરિયા એલિમેન્ટ સોન ઇન ફિગર. ધ ફ્લક્સ થ્રુ. હવે આટલાનું ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ, ખાલી આટલા જ એલિમેન્ટનું. આ જ એલિમેન્ટનું છે ને ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ફ્લક્સનું ઇક્વેશન શું થાય? ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ડોટ ડેલ્ટા એસ. ઓકે સર. વોટ ઇઝ ઈ? ઈ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ ધીસ પોઈન્ટ ચાર્જ એટ એ આર ડિસ્ટન્સ. આ સરફેસ ઉપર છે એટલે આ ડિસ્ટન્સ આર થાય, રેડિયસ જેટલું. સો વોટ ઇઝ ધ આર ડિસ્ટન્સ ઇક્વેશન? સર કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. હમણાં જ કીધું સર તમે. point charge electric field always define the kq upon r square. So here on the behalf of k we have to put down 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square. kq upon r square. On the behalf of k you have to put down 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square. Done. Into r caret in terms of vector લીધો. Done. Into dot delta s. Delta s અહીંયા ડિફાઇન કર્યું. ડન. અહીંયા કેની વેલ્યુ મૂકી આપણે? ઈની. આ ફ્લક્સ કોનું છે? સર આ જે ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટ છે ને એમાંથી પાસ આઉટ થતું ફ્લક્સ છે. ડન. હિયર જુઓ તો એરિયા વેક્ટર ડાયરેક્શન એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન બોથ આર ઇન સેમ ડાયરેક્શન પેરેલલ ટુ ઇચ અધર. સર બે આમ ડાયરેક્શનમાં છે તો આ બે વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થાય? ફ્લક્સ મીન્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ડોટ ડેલ્ટા એસ થાય કે ના થાય? વેન વી રિમૂવ ધી ડોટ મલ્ટિપ્લિકેશન યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન કોસ થીટા. સો
phi is equal to E delta S cos theta. Theta is the angle between electric field and area vector. Theta is the angle between electric field and area vector. Done. So electric field in this direction, area vector also in this direction. So angle is 0. So you can also write then phi is equal to E delta S. But on the behalf of E, we have to put down Q upon 4 pi epsilon 0 into R square. So here we have to define now, since the normal to this sphere at every point is along the radius vector at that point, the area element delta S and R have a same direction. R caret કોનો યુનિટ વેક્ટર છે તો કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનો. તમારે લખવું હોય તો વાંધો નહીં, આ પોઈન્ટ છે ને, નહીં લખો તો ચાલશે. બટ હિયર તમારે એ ડિફાઇન કરવું પડે. હિયર ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ and area vector both are in same direction, so angle between or parallel to each other. So angle between area vector and electric field is 0 degree. So that's why we have to put down delta phi is equal to 4 pi epsilon 0 r square. તમે ડોટ મલ્ટિપ્લિકેશન રિમૂવ કર્યું તો તમે શું મૂકવું પડે? cos theta. So angle કેટલો છે? theta is equal to શું મૂકું? 0. cos 0 કેટલા થાય તો કે 1 થઈ જાય. આ તો એમનેમ રહેશે ને. Q upon 4 pi epsilon 0, આ E ની વેલ્યુ છે. Done. Here is the value of E. So KQ upon R square. On the behalf of K, we have to put down 4 pi epsilon 0. Remember? Done. આમાં કોઈ ડાઉટ નથી ને? Okay, good. Q upon 4 pi epsilon 0 R square into delta S into cos 0. Cos 0. Cos 0. Cos 0 always 1. Cos 0 is always 1. Done. આટલી વસ્તુ યાદ થઈ ગઈ. So cos 0 is always 1. So that's why our equation is delta phi is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 into R square into delta S. Our equation is delta phi is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 R square into delta S. Done. અહીંયા cos theta હતું. cos theta નો theta is equal to શું મૂક્યું? 0 મૂક્યું. cos 0 કેટલું થઈ ગયું? 1 થઈ ગયું. So finally our equation is delta phi is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 R square into delta S. It is the electric flux. It is the electric flux of the delta S element. આ delta S એલિમેન્ટમાંથી કેટલું ફ્લક્સ પાસ આઉટ થાય તો કે સર આટલું. એક ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટમાંથી પાસ આઉટ થયેલું ફ્લક્સ એટલું છે. બટ આપણે હિયર વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ટોટલ ફ્લક્સ ડ્યુ ટુ ધી સ્ફિયર. સર આપણે ડેલ્ટા એસ એક એલિમેન્ટનું નથી જોતું. વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ટોટલ ફ્લક્સ ડ્યુ ટુ ધીસ સરફેસ. ફાઇનલી જોઈ છે બધાના લીધે. વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ટોટલ ફ્લક્સ ફ્રોમ ધી સ્ફિયર. સ્ફિયરનું ટોટલ ફ્લક્સ જોઈ છે સર. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ કન્સિડર this sphere have to be made of the many of the delta S element. સર આ એકનું મળ્યું તો એવું આનું મળે, આનું મળે, આનું મળે, બધાનું મળે કે ના મળે? આ બધા ડેલ્ટા એસ જ છે. સો વી હેવ ટુ આ બધાનું સમેશન કરી નાખો તો તમને ફાઇનલી મળી જાય કે ના મળી જાય? યસ સર. સો ધેટ્સ વાય હિયર ઇઝ ધી ટોટલ ફ્લક્સ ડ્યુ ટુ ધી હિયર ઇઝ ધી ટોટલ ફ્લક્સ થ્રુ ધી સ્ફિયર ઇઝ obtained by adding up of the flux through all the different area elements. બધાનું સમેશન કરો. આ તો ઓનલી છે ને એક ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટનું હતું. ઓનલી વન ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટ. સો દેટ્સ વાય ફ્લક્સ ડેલ્ટા ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 આર સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ. બટ હિયર we have to find out the total flux of this sphere. So that's why this sphere is the mini delta S element. So when you adding the all the area element, and at that time you have to find out the total flux. So that's why here summation of all delta S. Summation means જે આ સ્ફિયર હતો ને, સમેશન મીન્સ આ સ્ફિયર હતો એમાં જે ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટ જેટલા કન્સિડર કર્યા ને બધાનું સમેશન કરી દીધું. સો હિયર આપને ટોટલ ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જાય કે ના થઈ જાય? યસ સર. ટોટલ ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ ફ્રોમ ધીસ સ્ફિયર સરફેસ. ડન. આ સ્ફિયરની સરફેસમાંથી કેટલી નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસ આઉટ થાય છે? ફ્લક્સ મીન્સ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસ આઉટ પર યુનિટ એરિયા ટુ નોર્મલ ટુ ધી એરિયા. એકચ્યુઅલમાં ફ્લક્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો એનો બીજો મિનિંગ એવો જ થાય ને, એકચ્યુઅલમાં ફ્લક્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો તો એનો બીજો મિનિંગ એવો જ થાય ને કે
તમે લોકો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો? નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. રિમેમ્બર, બટ એને આપણે છે ને શું બોલીએ છીએ? વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ. Done. So here we have to define phi is equal to summation of all delta s q upon 4 pi epsilon 0 into delta s. આ તો કોન્સ્ટન્ટ છે, આપણે કોને એડ કર્યું હતું? એટલે q upon 4 pi epsilon 0 r square બાર કાઢ્યું. આપણે એડ તો ખાલી એટલાને જ કર્યું હતું ને, ઓલ ધી એલિમેન્ટ્સ, ઓલ ધી ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટ્સ. સો સમેશન ઓફ ઓલ ડેલ્ટા એસ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ. સો આ સ્ફિયર છે, સમજો, એનું બધા ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટને તમે સમેશન કર્યું તો મને આખાનો એરિયા મળે કે ના મળે? આ સરફેસ એરિયા મળે કે ના મળે? સ્ફિયર હતો, સ્ફિયરના જેટલા ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટ હતા ને, સ્ફિયરના જેટલા ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટ હતા ને એ બધાનું સમેશન કર્યું તો મને સ્ફિયરનો ટોટલ સરફેસ એરિયા ફાઇન્ડ આઉટ થાય કે ના થાય? સ્ફિયર એરિયા ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન્ડ 4 pi r સ્ક્વેર. સો મેં બધા ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટનું સમેશન કર્યું ને તો મને ટોટલ સ્ફિયર એરિયા મળ્યો. S means total. S is equal to total sphere surface area. કારણ કે બધાનું તમે એડ કરેલું છે, બધાનું એડ કર્યું એટલે મને આખી સરફેસનું ફાઇન્ડ આઉટ થાય કે ના થાય? આખી સરફેસનું. આખી સરફેસનો એરિયા મેં S લખ્યો. The total surface area of this sphere is 4 pi r square. So that's why downward equation we have to put down q upon 4 pi epsilon 0 r square. On the behalf of s we have to put down 4 pi r square. On the behalf of s we have to put down 4 pi r square. 4 pi cancel, r square cancel. અહીંયા સ્ફિયર એરિયા S is equal to આપણે શું લીધું છે? 4 pi r square. So our equation is phi is equal to q upon epsilon 0 કારણ કે 4 pi cancel, r square cancel. So that's why phi is equal to q upon epsilon 0. Total flux of this sphere is defined as the phi is equal to q upon epsilon 0. Total flux passing through the surface is total charge enclosed by the surface, or આપણે આમ કંઈક બોલી શકીએ, total flux of this surface is ratio of the total charge of this enclosed surface to the vacuum permittivity, free space permittivity. બેનો રેશિયો લ્યો ને તો તમને ટોટલ ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ થાય. ઇન શોર્ટ સર એપ્સાઇલોન 0 તો કોન્સ્ટન્ટ જ હોય. કોઈ તમને એમ કહે છે આ ફ્લક્સ, આ એરિયા, આ જે છે એમાંથી તમે લોકો છે ને ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો આની અંદરનો ટોટલ ચાર્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લ્યો ને એટલે એનો ડિવાઇડેડ બાય એપ્સાઇલોન 0 કરો ને એટલે ફ્લક્સ મળી જાય. ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું ઇઝી થઈ ગયું. ગોસે એ જ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું. એપ્સાઇલોન 0ની વેલ્યુ ખબર છે ને 8.85 × 10⁻12. હવે તમને ખબર છે એ વસ્તુ કે અહીંયા મને કોઈ એમ કહે છે કે આ સરફેસમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ થતું ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. સો તમારે શું કરવાનું? આનો ટોટલ ચાર્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધો, ખબર છે, તો ડિવાઇડેડ બાય એપ્સાઇલોન 0 કરો, ટોટલ ફ્લક્સ મળશે. ડન. સો phi is equal to q upon epsilon 0 is to define the Gauss law. So electric flux through a closed surface S, phi is equal to q upon epsilon 0 and q is equal to total charge enclosed by S. તમે કોઈ પણ સરફેસ ફાઇન્ડ આઉટ કરેલી છે ને, સો એનો ટોટલ ચાર્જ તમે ત્યાં ડિફાઇન કર્યો છે. શું ડિફાઇન કરેલું છે? ટોટલ ચાર્જ. એ સરફેસની બહારનો કોઈ ચાર્જ હોય ને એ તમારે લેવાનો જ નથી. સરફેસની બહારનો આઉટવર્ડ સાઇડ કોઈ ચાર્જ ડિફાઇન થયેલો છે, હમણાં સમજાવું, એ લેવાનો જ નથી. તમારે કયો ચાર્જ લેવાનો છે? જેટલો ચાર્જ એન્ક્લોઝડ બાય ધી સરફેસ થાય છે ને, ધીસ ચાર્જ યુ હેવ ટુ કન્સિડર ઇન ધી Gauss law or find out the flux. Done. So this equation is the most important equation. Phi is equal to, also you have to write down summation of q upon epsilon 0. Summation means total charge of the enclosed by the surface. So that's why you have to put down summation. Otherwise you have to find out phi is equal to q upon epsilon 0. Done. Doubt આમાં કોઈ નહીં. It is the Gauss law. અહીંયા સુધી પ્રૂવ કરવાનું છે. ટેક્સ્ટ બુકની અંદર તો કન્ટિન્યુ થિયરી છે. ટેક્સ્ટ બુકમાં જોવા જાવ ને તો એ કન્ટિન્યુ થિયરી છે. તમારે કન્ટિન્યુ થિયરી જોવાની થતી જ નથી. અહીંયા સુધી તમે ફાઇન્ડ કોઈ એમ કહે છે કે પ્રૂવ ફોર ધી ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ Gauss law, એક્સપ્લેન ઇન બ્રીફ Gauss law.
એવું તમને કીધું એટલે તમારે શું કરવાનું તો કે સર આ કરવાનું. ડાઉટ આમાં કોઈને? કન્ફર્મ? પાકું ને? અહીંયા સુધી લખવાનું છે. મેં જેમ લખેલું છે એમ લખી નાખશો તો તમને 100% કમ્પ્લીટ માર્ક મળશે. એક પણ માર્ક કપાશે નહીં વિથ ફિગર. ડન. તો આપણે શું કર્યું ગોસલોની અંદર પાછું જોઈએ. ચાલો. Gauss law is defined for this sphere. In this sphere we have to put down the q charge at r distance. Sphere radius is r, so that's why we have to consider one small area element. In this small area element, area vector is perpendicular to the outward side, and electric field is always perpendicular to the surface because of the plus q charge. Electric field always radially outward side, so that's why here electric flux phi is equal to E delta S cos theta. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું કર્યું તો કે સર એક એરિયા એલિમેન્ટનું ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. આફ્ટર ધેટ શું કર્યું બધા ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટનું સમેશન કર્યું. સમેશન કરો એટલે ટોટલ એરિયા થાય. વી નો વેરી વેલ વોટ ઇઝ ધ એરિયા ઓફ ધી સ્ફિયર 4πr². સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન particularly flux equation. Done. So here delta S element flux phi is equal to E dot delta S. You know very well E is equal to point charge electric field KQ upon R square. On the behalf of K you have to put down 1 upon 4 pi epsilon 0. So that's why equation is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square into R caret into delta S. Confirm? Done. And what is the angle between E and delta S? Electric field and area vector both are parallel to each other, so angle is 0. When you remove the dot multiplication you have to put down cos theta. So that's why Q upon 4 pi epsilon 0 R square delta S cos 0. Cos 0 means both are parallel to each other. Both are parallel to each other. Parallel to each other. So that's why angle is 0. So cos 0 is 1. So our equation is delta phi is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 into delta S. This equation is delta S element. Find out the flux in the delta S element. Delta S element માંથી ફ્લક્સ કેટલું તો કે આ રહ્યું ઇક્વેશન. બટ સ્ફિયર થોડો સ્ફિયરની અંદર સર એક ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટ નથી, નંબર ઓફ ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટ છે. સો ઓલ ધી ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટ્સ યુ હેવ ટુ એડેડ. સો સમેશન ઓફ ઓલ ડેલ્ટા એસ Q upon 4 pi epsilon 0 R square into delta S. So Q upon 4 pi epsilon 0 R square constant. Summation of all delta S into delta S. When you added the all delta S sum, so that's why we have to define particularly total area. So total area of this sphere is 4 pi r square. So on the behalf of S you have to put down 4 pi r square. 4 pi r square 4 pi r square cancel. So final equation phi is equal to Q upon epsilon 0. Done. હવે તમને કોઈ એમ કહે છે જો સમજો, હવે હું સમજાવું છું. આ ક્લોઝ સરફેસ છે, અહીંયા કંઈક 1 ચાર્જ છે, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 એવી રીતના ચાર્જીસ છે. આ ક્લોઝ સરફેસ આ છે. કોઈ તમને ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું તો ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 પ્લસ Q2 પ્લસ Q3 અપોન એપ્સિલોન 0 થાય. Q મીન્સ ટોટલ ચાર્જ એન્ક્લોઝ બાય ધી એસ. એસમાંથી કેટલો ચાર્જ છે જો હજી Q1 પ્લસ Q2 પ્લસ Q3. Q4 અને Q5 છે ને કન્સિડર કરવાના ના થાય, કારણ કે આ સરફેસ એરિયામાં એન્ક્લોઝડ નથી. They cannot enclosed by this surface area, so that's why here we cannot consider Q4 and Q5 charges. એ કન્સિડર નથી કરવાના થતા, એટલે વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો. કન્ફર્મ? ડન. ડાઉટ આમાં કોઈને? સો અહીંયા 1 હોય, અહીંયા 2 હોય, અહીંયા 3 હોય, -3 હોય, કાંઈ નહીં, 1 + 2 -3 ટોટલ ચાર્જ થઈ ગયો. એમાં પ્લસ ચાર્જ આવી જાય, માઇનસ ચાર્જ આવી જાય. આ બેઝિસ છે ને MCQમાં પૂછે છે, હું અત્યારે સમજાવું છું નહીં. અહીંયા તમારી પાસે ફોર એક્ઝામ્પલ આવી રીતના એન્ક્લોઝ સરફેસ છે. અહીંયા +1 કુલમ ચાર્જ છે, +3 કુલમ ચાર્જ છે, -2 કુલમ ચાર્જ છે. સો વોટ ઇઝ ટોટલ ફ્લક્સ? phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ સમેશન ઓફ ધીસ 1 + 3, પણ આ શું છે +2 ડિવાઇડેડ બાય એપ્સિલોન 0.
3 plus 1 4 minus 2 2 upon epsilon 0 is the total flux of this enclosed surface. Here charge is only considered enclosed by the surface, not outside of the surface. Outside of the surface ના જે ચાર્જ છે ને કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થતા નથી. Some of the examples we have to define in the textbook. Flux calculation, અહીંયા તમારી પાસે ફિગર છે, એને તમને કીધું કે આમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો આ સરફેસનું. એમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કંઈક આ ડાયરેક્શનમાં છે, જુઓ જી, છે કે નહીં? ચાલો, તો અહીંયા કેટલી સરફેસ છે? તો કે સરફેસ નંબર 1, સરફેસ નંબર 2 એન્ડ ધીસ કર્વ્ડ સરફેસ, સરફેસ નંબર 3. થાય કે ના થાય? ચલો ડન. ફ્લક્સ મીન્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ફ્લક્સ મીન્સ શું થાય? ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ કોસ થીટા. થાય કે ના થાય? ડેલ્ટા એસ કે કયો કે એસ કયો. ડન. થીટા ઇઝ ધ એંગલ બિટવીન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ એરિયા વેક્ટર. ચાલો, તો બધાનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એરિયા વેક્ટર જો મેં અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરેલું છે. આનો સરફેસ એરિયા S1, અહીંયા S2, બે સેમ જ છે ને, એટલે હું છેલ્લે એસ કહી દઈશ એને, કારણ કે સિલિન્ડરની આ બી બાજુનું સરફેસ એરિયા સેમ જ હોય ને. ડન. તો અહીંયા S1 અત્યારે કીધું, અને S2 કીધું, ને આનો સરફેસ એરિયા S3 કીધું. તો અહીંયા જો સરફેસ 1 નંબર છે, 1 નંબર જુઓ જી, 1 નંબર. એમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કઈ રીતના જાય છે? તો કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન આમ જ રહેવાની છે. બટ વોટ ઇઝ ધ ડાયરેક્શન ઓફ એરિયા વેક્ટર, એ તમારે નક્કી કરવાનું છે. સમજો, એ તમારે જ નક્કી કરવાનું છે. યુ હેવ ટુ ડિસાઇડેડ ફોર ધીસ element what is the direction of the area vector. So area vector is always perpendicular in outward side. તો આ સરફેસ એરિયા એલિમેન્ટ આમાંય બને, આમાંય બને, પણ આ તો સર અંદરની સાઈડ થયું, તો આ કેન્સલ. તો આઉટવર્ડ સાઈડ આમ થાય કે ના થાય? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ છે, એરિયા વેક્ટર આમ છે, કેટલો એંગલ થયો? 180. ડન. કન્ફર્મ. સેમ ટુ સેમ સરફેસ નંબર 2 ફોર ધી સેકન્ડ સરફેસ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ ડાયરેક્શનમાં, એરિયા વેક્ટર જો આમાંય બને પરપેન્ડિક્યુલર, આમાંય બને, પણ આ તો સર અંદરની બાજુ ગયો, ઇનસાઇડ. આપણે તો આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જ લેવાનું છે, તો આ કેન્સલ. તો આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમાં આવ્યું, એરિયા એલિમેન્ટ આમાં આવ્યું, તો એંગલ ઇઝ 0. ડન. થર્ડ સરફેસ એરિયા, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ છે, એરિયા વેક્ટર ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર એન્ડ આઉટવર્ડ સાઇડ, એટલે ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર આઉટવર્ડ સાઇડ થાય, આમાંય બને, આમાંય બને. આ તો સર ઇનવર્ડ સાઇડ આવ્યું, આ કેન્સલ. સર એરિયા વેક્ટર ઉપર ડાયરેક્શનમાં, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ, એંગલ કેટલો બન્યો? 90 ડિગ્રી. એંગલ કેટલો બન્યો? 90 ડિગ્રી. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ છે, એરિયા વેક્ટર આમ છે, 90 ડિગ્રી. ચલો, થીટા ખબર પડી ગઈ, બધા સરફેસનો થીટા ખબર પડી ગઈ. ચલો, બધાનું કેલ્ક્યુલેશન કરો, ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે. ફોર ધી ફર્સ્ટ સરફેસ φ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ સરફેસ માટે, પછી આ સરફેસનું કેલ્ક્યુલેશન છે, પછી આ સરફેસનું કેલ્ક્યુલેશન છે. સો ફોર ધી ફર્સ્ટ સરફેસ φ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ડેલ્ટા એસ કોસ થીટા. ફર્સ્ટ સરફેસમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ હતું, અને એરિયા વેક્ટર કંઈક આમ હતો, તો 180 ડિગ્રી. સો ધેટ્સ વાય cos 180 minus 1. So here E delta S, but delta S is equal to S1. કન્સિડર કર્યું હતું ને, સો અહીંયા આન્સર આવ્યો માઇનસ ES1. સેકન્ડ સરફેસ કંઈક આ સાઈડની હતી, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ હતું, એરિયા વેક્ટર એમ હતું, થીટા 0. સો ધેટ્સ વાય ES2 cos થીટા. સો ES2 cos 0 means 1. સો ES2 આન્સર આવ્યો. થર્ડ સરફેસ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ હતું, એરિયા વેક્ટર આમ હતો, બોથ હેવ એ 90 ડિગ્રી એંગલ. સો cos 90 0, so flux is 0. Total flux is a scalar physical property. So total flux is always summation of the three surface flux, phi1 plus phi2 plus phi of 3. So what is the answer of phi of 1? Minus ES1. So we have to put down minus EF1. What is the answer of second surface? ES2 plus, what is the third? 0. Here is S1 is equal to S2 is equal to S, કારણ કે સિલિન્ડર છે એને આ એરિયા તો સેમ જ હોય ને, ભલે અત્યારે S1 S2 કીધું, પણ એકચ્યુઅલમાં આ એરિયા તો સેમ જ રહેવાનો છે ને, ક્રોસ સેક્શન એરિયા ઓફ ધી સિલિન્ડર એ કોઈ દિવસ ચેન્જ ના થાય. સો ધેટ્સ વાય S1 is equal to S2 is equal to S. So here our equations define minus ES plus ES and 0. Minus ES plus ES and 0. Minus ES plus ES cancel. Answer is 0. So sir, total flux through this system is 0. Total flux of this system is 0. Total flux. So total flux 0 થી એનો મિનિંગ સમજાય છે તમને? phi 0 આવ્યું, phi is equal to q upon epsilon 0 થાય. phi 0 થયો તો epsilon 0 કોઈ દિવસ 0 હોય? epsilon 0
they have been defined 0 never કારણ કે એ તો કોન્સ્ટન્ટ છે. સો phi 0 into epsilon 0 is equal to q. સો q is equal to 0 થાય. તો સર એનો મિનિંગ એવો થઈ ગયો આમાંથી ફ્લક્સ 0 થયું ને, સો એનો બીજો મિનિંગ એવો થાય કે એનો ચાર્જ એ 0 જોઈએ, એની અંદર કોઈ ચાર્જ હોય જ નહીં. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે, અહીંયા કોઈ 12 ચાર્જ પડ્યો છે, અહીંયા કંઈક કોઈ ક્યુ ચાર્જ પડ્યો છે, એનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ જઈ શકે. પણ આ જે સરફેસ છે ને એનક્લોઝ સરફેસ, એની અંદર કોઈ ચાર્જ છે જ નહીં. હા, એની બહાર છે, એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ આમાંથી પાસ આઉટ થતી હોય, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. પણ આ સરફેસની અંદર કોઈ ક્યુ ચાર્જ છે નહીં, ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો ધેટ વાય ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. જેટલી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ એન્ટર થઈ ને એટલી જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ બહાર નીકળી ગઈ. ક્યાંય ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે ને કવર કરી જ નહીં, આનો મિનિંગ એવો થાય. સો ધેટ્સ વાય અવર કન્ક્લુઝન ઇઝ ધેટ કે ટોટલ ફ્લક્સ phi is equal to 0. That means phi is equal to 0. That means total charge of this system is equal to 0. મેથેમેટિકલી પ્રૂવ થાય, ફિઝિકલી તમે જોઈ શકો છો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પાસ આઉટ થાય છે, બટ એ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બહારના ચાર્જની હોઈ શકે ને, બિકોઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ હેવ બીન ડિફાઇન ઇનફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ. અહીંયા કોઈ ક્યુ ચાર્જ છે, એનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, અહીંયા કોઈ ક્યુ ચાર્જ છે, એનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ પાસ આઉટ થાય. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોઈ શકે જો આ ડાયરેક્શન છે, બટ ગોસ લોની અંદર ચાર્જ કયો કેલ્ક્યુલેટ થાય? જે એન્ક્લોઝડ સરફેસથી કવર કરેલો હોય ને એ જ ચાર્જ કન્સિડર થાય. જે એન્ક્લોઝડ સરફેસમાં અંદર જે ચાર્જ છે ને એ જ ફ્લક્સમાં કન્સિડર કરવાનું ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી ગોસ લો ઓલવેઝ. જેટલો બહારનો ચાર્જ છે, મેં હમણાં તમને સમજાવ્યું ને, બહારનો ચાર્જ છે એનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે, પણ એ કન્સિડર થાય નહીં. નેવર વી હેવ ટુ કન્સિડર ધીસ ચાર્જ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ના ડાઉટ? પાકું? ચાલો, ઇટ ઇઝ ધી ફ્લક્સ કેલ્ક્યુલેશન. સેમ ટુ સેમ વી હેવ ટુ ડિફાઇન યર. તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદર છે ને આ ફ્લક્સ કેલ્ક્યુલેશન કમ્પ્લીટ થઈ છે ને આવી રીતના નથી ગઈ. એને છે ને સ્ટેટમેન્ટ ફોર્મની અંદર ફ્લક્સ કેલ્ક્યુલેશન છે, મેં છે ને વ્યવસ્થિત પર્ટિક્યુલર મેનેજમેન્ટથી લખીને આપેલી છે, એટલે તમને ખબર પડે કે આ આન્સર આવે છે. એમાં સ્ટેટમેન્ટ ફોર્મની અંદર છે, સમજવા માટે છે, એક્ઝામમાં નહીં પૂછાય. શું બોલ્યો? સમજવા માટે છે, એક્ઝામમાં પૂછવાનું નથી, નેવર. આના પછી છે ને ટેક્સ્ટબુકની અંદર થિયરી છે. 4 points about the Gauss law. Gauss law ક્યાં યુઝ થાય હું તમને છે ને હોમવર્કમાં રીડ કરવા માટે આપું છું. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું તમને સમજાવીશ. 4 પોઈન્ટ્સ છે લાઇન બાય લાઇન, 1, 2, 3 and 4. 4 પોઈન્ટ્સ છે ને એ રીડ કરજો. 4 to 5 પોઈન્ટ્સ છે એ રીડ કરજો. ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂ ટેક્સ્ટબુકમાં થોડોક ફેર છે, કાંઈ વાંધો નહીં, જેટલા છે એટલા બધા એમાં કવર થઈ જ જાય છે. એ રીડ કરજો, સમજવાની ટ્રાય કરજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું તમને એપ્લિકેશન સમજાવીશ. તમને પૂછે ને ડિફાઇન ઇન બ્રીફ ગોસ લો, તો મેં તમને કીધું ને અહીંયા સુધી લખવાનું છે, પૂરું અહીંયા સુધી જ લખવાનું છે, કમ્પ્લીટ. બીજું કંઈ લખવાનું નથી. આ સમજવા માટે છે, પણ ટેક્સ્ટબુકની અંદર સ્ટેટમેન્ટ ફોર્મની અંદર છે. મેં આવી રીતના મેથેમેટિકલી તમને સમજાય એ રીતના ડિફાઇન કરેલું છે. બધાના એરિયા વેક્ટર ડિફાઇન કર્યા, આવું કંઈ ટેક્સ્ટબુકની અંદર નથી. ડન? સમજવા માટે છે, સમજી લેજો. ડન? ચાલો, આફ્ટર દેટ ઓલું મેં તમને 4 to 5 પોઈન્ટ્સ કીધા છે, એ ઓલરેડી તમે રીડ કરજો. ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર યુ. So here is the next example 1.11. The electric field components in the figure 1.27 are Ex alpha x raised to 1 by 2. It means x direction in the electric field છે એ alpha x raised to 1 by 2. x means distance. એ ફોર્મની અંદર એ ફંક્શનમાં ચેન્જ થાય છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ y direction and z direction is 0. In which alpha is equal to 18 Newton per coulomb into meter raised to 1 by 2. And that calculate the total flux through the cube and the charge within the cube. Find out કરવાનું છે. And assume that A is equal to 0.1 meter. X direction નું electric field in terms of x function have been changed. Ex is equal to alpha x raised to 1 by 2. એ ફોર્મની અંદર ચેન્જ થાય છે. આલ્ફાની વેલ્યુ છે, સાઇડનું માપ છે, તમારા પાસે મેઝરમેન્ટ છે, તમારે ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે અને ચાર્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સો લેટ્સ રીસ્ટાર્ટ our example 1.11. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ. આ સરફેસ અને આ સરફેસ,
તો સર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન આમ છે, તો સર આ સરફેસનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ ના થાય, કારણ કે એને એરિયા વેક્ટર ઉપરની ડાયરેક્શનમાં, અહીંયા આનો એરિયા વેક્ટર આવી રીતના હોય. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને જો પરપેન્ડિક્યુલર થયો, પરપેન્ડિક્યુલર ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ES કોસ થીટા, પરપેન્ડિક્યુલરમાં થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા હોય? 90 હોય સર. 90 મૂકો 0 થઈ જાય. તો ફ્લક્સ તમને બે જ સાઈડનું મળે. કઈ સાઈડનું? તો કે સર આ સાઈડનું, જો હું ડ્રો કરું છું, અને આ સાઈડનું. કારણ કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અહીં આમ છે, એરિયા વેક્ટર એકનો આમ થાય, એકનો એરિયા વેક્ટર આમ થાય, એ હમણાં કહું તમને. તો સર આ જે ક્યુબ છે એમાંથી ફ્લક્સ કોનું મળે? તો કે આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એન્ડ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. બાકી બધી છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને પરપેન્ડિક્યુલર છે સાઇડ્સ. સો પરપેન્ડિક્યુલર સાઇડ્સમાંથી કોઈ દિવસ તમને ફ્લક્સ મળે નહીં. રિમેમ્બર. શું બોલો? પરપેન્ડિક્યુલર સાઈડમાંથી સર ફ્લક્સ મળે નહીં. તો તમારે ખાલી એટલું જ યાદ રાખવાનું છે આ સમની અંદર, સર અહીંયા બે જ સાઈડમાંથી તમને ફ્લક્સ મળે, એક આ સાઈડ, એક આ સાઈડ. આનું નામ કંઈક L છે, આનું નામ કંઈક R છે. Our function is defined Ex is equal to alpha x raised to 1/2. X means distance. કન્ફર્મ? તો ચાલો L સાઈડનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? L સાઈડનું ઓરિજિનથી ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? તો કે A છે. કેટલું છે? A. સો EL is equal to alpha a raised to 1/2. એક્સની જગ્યાએ મેં શું મૂકી દીધું? A. EL સાઈડ માટે આ ઇક્વેશન બનાવ્યું. આ જનરલ ઇક્વેશન છે. આપણે L સાઈડ માટે અને R સાઈડ માટે આવું ઇક્વેશન બનાવવું છે. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન EL ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા કોન્સ્ટન્ટ. એક્સની જગ્યાએ આ મેઝરમેન્ટ કેટલું છે? A છે, તો A રેઝ ટુ 1/2. આ સમજાઈ ગયું? ચાલો આવું જ ઇક્વેશન હજી આનું બનશે, આરનું. ER ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા, અહીંથી A, ટોટલ કેટલું થયું? આ 2A. સો ધેટ્સ વાય 2A રેઝ ટુ 1/2. જો આ રહ્યો. સમજાઈ ગયો? બે સાઈડને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું મેં ઇક્વેશન બનાવ્યું. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન EL ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા A રેઝ ટુ 1/2, ER ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા 2A રેઝ ટુ 1/2. કારણ કે R છે સાઈડ, અહીંથી કેટલી, ઓરિજિનથી કેટલી છે? તો કે સર 2A ડિસ્ટન્સ ઉપર છે. કન્ફર્મ? ચાલો આ સાઈડનું ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. R સાઈડનું ફ્લક્સ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની કઈ ડાયરેક્શન છે? તો કે સર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની આ ડાયરેક્શન છે. આનો એરિયા વેક્ટર કઈ ડાયરેક્શનમાં આવે? તો સર પરપેન્ડિક્યુલરલી આઉટવર્ડ સાઈડ. આમ આવે, આમ જાય, આ પરપેન્ડિક્યુલર હોય પણ આમ જાય નહીં. આનો એરિયા વેક્ટર આ ડાયરેક્શનમાં. સો ધેટ્સ વાય ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અહીં આમ, એરિયા વેક્ટર અહીં આમ. એંગલ કેટલો બન્યો? 0. સો ધેટ્સ વાય જો અહીંયા ER ડેલ્ટા S કોસ 0. ડાયરેક્ટ ફ્લક્સનું ઇક્વેશન છે ને, ER ડેલ્ટા S કોસ 0. કોસ 0 કેટલા થાય? 1 થાય. ડેલ્ટા S મીન્સ આ સાઈડનો એરિયા, આ સાઈડનો એરિયા. આની સાઈડમાં A છે, તો આ તો સ્ક્વેર છે કે નહીં? આ સાઈડ જ જોઈ છે, આખો ક્યુબ નથી જોતો. આ સાઈડનો એરિયા કેટલો થાય? A સ્ક્વેર થાય કે ના થાય? એ જ રીતના આ સાઈડનો એરિયા હું શું મૂકીશ? આ સ્ક્વેર થયો કે ના થયો? એનો એરિયા A સ્ક્વેર થશે. તો હિયર ઇઝ કોસ 0, હિયર ઇઝ કોસ 0. કારણ કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એમ હતું, એરિયા વેક્ટર એમ હતું. સો ધેટ્સ વાય ER A સ્ક્વેર. આટલું થઈ ગયું? ઓકે, ગુડ. ફાઈ ઓફ L મીન્સ આ સાઈડ થઈ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? તો કે આ ડાયરેક્શનમાં. એનો એરિયા વેક્ટર કયો થાય? વિચારો. એરિયા વેક્ટર કયો થાય? વિચારો, માઇન્ડ ચલાવો. પરપેન્ડિક્યુલર કીધું સર. અને બીજું શું કીધું? ઓલવેઝ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન. સો આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન આમ થાય? ના સર, આ ખોટું પડે. આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન આમ થાય. સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ છે, એરિયા વેક્ટર આમ છે. એંગલ કેટલો બન્યો? 180. સો ધેટ્સ વાય phi of L is equal to E delta S cos 180. Cos 180 is -1. So that's why our answer is minus ELS square. Done. Total flux means summation of both two sides flux phi of R plus phi of L. तो અહીં એડ કરી દો ER S square minus ELS square. તો S square કોમન નીકળે. ચલો S square કોમન નીકળી ગયો. ઇન બ્રેકેટ શું વધ્યું? ER minus EL. ER minus EL જોવો તો ER ની વેલ્યુ છે માઇનસ EL ની વેલ્યુ છે. ER ની વેલ્યુ શું છે? આલ્ફા 2a રેસ ટુ 1/2 આલ્ફા a રેસ ટુ 1/2 મીન્સ અંડરરૂટ 2a થાય ને. અહીંયા આલ્ફા ઉપર જ 2a રેસ ટુ 1/2 છે. સો અંડરરૂટ 2a લખાય. તો જો મેં અહીંયા લખ્યું ER ની વેલ્યુ આલ્ફા 2a રેસ ટુ 1/2, EL ની વેલ્યુ આલ્ફા a રેસ ટુ 1/2. ડન.
કન્ફર્મ. હવે તો કાલ કેલ્ક્યુલેશન છે. સો ફ્લક્સ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સ્ક્વેર આલ્ફા 2a⁴ હતું, એ નામ લખી શકો √2 √a માઇનસ આલ્ફા √a લખી શકો, કારણ કે આખું 1/2 હતું. 1/2 ની જગ્યાએ શું મૂકી દીધું? √ બેને આપી દીધું. સો હિયર અહીંયા જુઓ તો આલ્ફા √a કોમન નીકળી ગયું. સો અહીંયા a² તો હતો જ, આલ્ફા √a કોમન નીકળ્યું તો અહીંયા શું વધ્યું? √2 ને આખું નીકળી ગયું એટલે અહીંયા શું વધ્યું? 1 વધ્યું. પાછું હજી એક વખત a² 12 એમનેમ હતું. આલ્ફા આ 1/2 છે એ મેં આ બેને આપી દીધું તો અહીંયા √2 લખાય, √a લખાય. ડન. તો મેં અહીંયા લખ્યું √2 √a માઇનસ આલ્ફા √a થઈ ગયો. સો આલ્ફા √a કોમન નીકળ્યું, a² આલ્ફા √a ઇન બ્રેકેટ શું થઈ ગયું? √2 - 1. ડન. તો અહીંયા એની વેલ્યુ તમારી પાસે ઓલરેડી હતી. ક્વેશ્ચન જો 0.1. સો 0.1 હોલ સ્ક્વેર. આલ્ફાની વેલ્યુ તમારી પાસે હતી 800. એની વેલ્યુ પાછી મૂકવાની √a 0.1. √2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.41 થાય -1. So that's why 0.1 square, it means 0.01 into 800 into √0.1 કરો એટલે 0.31 and 1.41 - 1 it means 0.41. So આ બધાનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો એટલે આન્સર આવે 1.0496. So that's why approximately we have to write down phi is equal to 1.05. પહેલાં શું કર્યું ફરીથી એક વખત. ફર્સ્ટ પહેલાં મેં છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડના ઇક્વેશન બનાવ્યા. આનું આ સાઈડ કંઈક એ હતી, આ સાઈડ કંઈક 2a હતી. પછી ફ્લક્સના ઇક્વેશન જોયા. ફ્લક્સમાં મેં એંગલ જોયો, એરિયા વેક્ટર અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. આ સાઈડ માટે 180 હતો, આ સાઈડ માટે સેમ હતા, ઇટ મીન્સ 0 થયું. સો ટોટલ ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું એટલે આ બેનું સમેશન થયું. એમાંથી s² કોમન નીકળો, ER અને ELની વેલ્યુ અહીંયા મૂકી દીધી. યસ સર મૂકી દીધી. આફ્ટર ધેટ કેલ્ક્યુલેશન on the behalf of 1/2 we have to put down √ અને આલ્ફા √a કોમન નીકળી ગયું આમાંથી. સો અહીં √2 - 1 મૂક્યું. સર પછી બધાની વેલ્યુ મૂકી, એ તો આવડે ને. ફાઇનલ આન્સર વી ગેટ 1.05 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ. સેકન્ડ બી કંઈક ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું. જો તો બી મીન્સ ધ ચાર્જ વિધિન ધી ક્યુબ. સો ગોસ ઇક્વેશન શું હતું? ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q/ε0 હતું કે નહીં? સો ફાઈ તો સર હમણાં ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો, તો ક્યુને એડ કન્સિડર કરો. ફાઈ ઇન્ટુ ε0 થાય કે ના થાય? યસ સર. ક્યુ મળી જાય તો જો એવું બીજું એ જ કર્યું હશે છે. ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q/ε0. ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઈ ઇન્ટુ ε0. ફાઈ તો આ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તો મૂકી દીધી 1.05. ε0ની વેલ્યુ 8.854 ઇન્ટુ 10⁻12. So multiplication both two terminologies 9.2967 into 10⁻12. સિમ્પલ. ડાયરેક્ટલી મળી ગયું ને ચાર્જ. ફ્લક્સ હતું તમારી પાસે, ડાયરેક્ટલી ચાર્જ મળી ગયો. ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, આર યુ ટોટલ ફ્લક્સ. સો ફ્લક્સ છે તો ચાર્જ હશે ને સર, તો ચાર્જ મળી ગયો. કેટલો ચાર્જ છે? આટલા ચાર્જ છે ને એમાંથી પાસ આઉટ થતું ફ્લક્સ કેટલું છે? તો કે 1.05. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ છે, સમજવાની ટ્રાય કરજો. આ જ રીતના લખજો, ટેક્સ્ટ બુકમાંથી નહીં સમજાય એટલે આ રીતના લખી નાખજો તમે તમારી નોટબુકની અંદર અને સમજવાની ટ્રાય કરજો. જો આમાં કંઈ તમને નથી સમજાતું તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, કોલ થ્રુ કે મેસેજ થ્રુ. ડન. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પાછા ભેગા થઈએ. હોમવર્ક હું ઓલરેડી મેસેજમાં ટાઈપ કરીને છોડી દઉં છું ગ્રુપમાં, એટલું હોમવર્ક કરવાનું છે. મેં તમને હોમવર્કની અંદર થોડીક વસ્તુ રીડ કરવાની આપી છે. ગો સ્લો, પોઈન્ટ ટુ બી રિમેમ્બર, 4 to 5 પોઈન્ટ્સ છે. એ તમે રીડ કરજો, સમજવાની ટ્રાય કરજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું તમને સમજાવીશ અને આના પછીનો એક્ઝામ્પલથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ત્યાં સુધી ઘરે રહ્યો, સુરક્ષિત રહ્યો. થેન્ક યુ વેરી મચ.